इस वक्त दुनिया एक इंतहाई नाजुक मोड़ दे उत्ते खड़ी जिथे 8 अप्रैल ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ईरान वॉर सीज़फायर 2026 है ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਪਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਗੈਰ ਹੀ खत्म हो गए। दोनों अफ्रीकन आपदी पोजीशन तो पीछे हटन नू तैयार नहीं सी, जो कि मेरा नहीं ख्याल के गलत है, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन छड़े बगैर पाकिस्तान मुसलसल अपनी सालसी दी कोशिश करता पे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफों आपना हुरमस दी जिहड़ी नाकाबंदी है ओदा ऐलान इस सूरत हाल नू मजीद खतरनाक बनांदा पे। ਇਹ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ प्रेशर टैक्टिक है, यानी ईरान नू चुकाउण दी कोशिश। चीन ने खुल के आख्या है कि तमाम अफ्रीकन जिहड़े ने वो तहम्मुल दा मुजाहिरा करन, जंगबंदी नू बरकरार रखन। तुर्की खुल के मैदान दे विच नजर आंदा पिया। तुर्क क़यादत ने वाज़े तौर ते इशारा दिता है कि अगर खिते दे विच जंग फैली तां ओहदे असरात मजीद मुल्कां तक जाणगे। ਇਹ तनाज़ा एक बहुत वड्डे इलाकाई बहरान दे विच तब्दील हो सकदा है। ਇਹ दरअसल एक वार्निंग है ना सिर्फ इजराइल वास्ते बल्कि अमरीका वास्ते भी। ये खिता हुण मजीद जिहड़ा अदम इस्तेहकाम है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये असल मसला वैसे खराब करने वाला इजराइल है। शायद अमरीका और ईरान दे आपस में मामला तय पा जांदे, लेकिन ये जिहड़ा बेंजामिन नेतन्याहू है ये नहीं टलदा। कुछ माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान दे कोले हजे भी मौका हैगा। एक बैक चैनल जिहड़ी डिप्लोमेसी है उनके जरिए दोनों अफ्रीकन नू दोबारा मेज दे उत्ते लियाया जाए। उम्मीद है कि पाकिस्तान ये सफारती कामयाबी यानी मुज़ाकराती जिहड़ी कामयाबी है वो भी जरूर हासिल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। अज दा व्लॉग करते हैं आपां शुरू। इस वक्त दुनिया एक इंतहाई नाजुक मोड़ दे उत्ते खड़ी है जिथे 8 अप्रैल ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ईरान वॉर सीज़फायर 2026 है ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਪਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। 22 अप्रैल की डेडलाइन बिल्कुल सिर दे उत्ते आई बैठी है। लेकिन सवाल इत्थे पैदा हुंदा कि की वाकई इस डेडलाइन तक कोई हतमी अमन सामने आ सकता है, कोई हतमी अमन मुआहिदा हो सकता है, या दुनिया एक होर बहुत वड्डी जंग की तरफ जा सकती है, क्योंकि जिहड़े हालात वाक़यात पैदा हुंदे पे वो इंतहाई खतरनाक हुंदे पे। हकीकत यह है कि इस्लामाबाद दे विच होण वाले मुज़ाकरात जिन्हां नूं बहुत अहम समझिया जा रहा सी वो किसी भी नतीजे ते पहुंचे बगैर ही खत्म हो गए। इस्लामाबाद दे विच होण वाले 21 घंटे दे तवील मुज़ाकरात उम्मीद दे नाल सी कि शायद हो सकता है कि कोई मुस्तकिल फ्रेमवर्क बन जाए, मगर दोनों अफ्रीकन आपदी पोजीशन तो पीछे हटन नूं तैयार नहीं सी, जो कि मेरा नहीं ख्याल के गलत है। ईरान का अपना मौकिफ है, अमरीका का अपना मौकिफ है। वो अलग गल है कि किसी नतीजे ते नहीं पहुंचे। यही वो मुकाम है जिथे माहिरीन कहते पे है कि यह जंगबंदी आरजी सा है, ये मुस्तकिल हल नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन छड़े बगैर पाकिस्तान मुसलसल अपनी सालसी दी कोशिश करता पे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफों आपना हुरमस दी जिहड़ी नाकाबंदी है ओदा ऐलान इस सूरत हाल नू मजीद खतरनाक बनांदा पे। ਇਹ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਲਮੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਈਸ਼ਤ ਉੱਥੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ईरान ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, क्योंकि एक चीज़ बड़ी अहम है, क्योंकि दूसरे पासे जिहड़ा चीन है, चीन ने खुल के आख्या है कि तमाम अफ्रीकन जिहड़े ने वो तहम्मुल दा मुजाहिरा करन, जंगबंदी नूं बरकरार रखन। चीनी माहिरीन के मुताबिक अगर ये जंग वधदी है तो सिर्फ और सिर्फ मशरक़े वुस्ता नहीं बल्कि पूरी आलमी सप्लाई चेन नूं मुतासर करेगी। खास करके जिहड़ा ये तवानाई दा बहरान हैगा ये तां हुण भी किसी पासे नहीं लगदा पिया। तवानाई दा बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है और यही वजह है कि चीन इस वक्त डी एस्कलेशन यानी कशीदगी घट करन दी पॉलिसी दे उत्ते जोर दिंदा पिया। और अमरीका ने यह भी गल करती है कि जिन्नी भी हम मदद करता पिया ये चीन करता पिया। ये बयानात जिहड़े ना वो बड़े सख्त जिहादे पे है। और तुर्की की अगर आप गल करिए तो तुर्की तो खुल के ही मैदान च आ गया।
ਤੁਰਕੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਰਕ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਮੁਖਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਨਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕਾਈ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਖਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਅਦਮ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੰਗ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਹਿਵੀਲ 'ਚ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੋਂ ਅਫਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਬਹਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਦੀਦ ਰੱਦ-ਅਮਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਰਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਵੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਪਾ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨਤਨਯਾਹੂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਫਾਰਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਲਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਨੋਂ ਅਫਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਭਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਅਫਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਔਰ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰੀਨ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਨਾਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3.3% ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਰਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਸ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 40 ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾਂ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਤੱਫਾ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਸਫਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਹਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਕਰਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸਫਾਰਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।